Hi, a very good morning to all. Today I would like to discuss about the expected questions which are going to be asked in the second semester BCOM degree Kannur University exam for the subject Quantitative Techniques for Business Decision. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയും കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും തുടരെയുള്ള റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി BCOM ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കോ മറ്റുള്ള ഫയലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതല്ല. So I hope you all are listen this video up to the end. So തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് കോറിലേഷൻ? സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോവും, അത് അപ്ലോഡിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സോ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ വാട്ട് ഈസ് കോറിലേഷൻ? Correlation is a statistical device to study the relation between two variables. Then what is scatter diagram? Scatter diagram is one of the important graphical device or graphical method to know the relationship between two variables. Here one variable is taken on the x-axis and another variable is y-axis, and if the variables moves in the same direction, either upward or downward, it is said to be correlated, otherwise not. Scatter diagram is one of the method of studying correlation. Then next, what is regression? Regression is also a statistical device used for knowing the relation between variables. Here in the case of regression, we want to predict or estimate the values of unknown variable by using the value of known variable. Then next, what are the differences between correlation and regression? So correlation is a statistical device to know the degree of relation between variables, whereas regression is a statistical device to know the nature of relationship between variables. And in the case of regression, there is no relation between in the case of correlation, there is not any relation between dependent and independent variables. It is of no use. But in the case of regression, there must be a relation between dependent and independent variables, and it has a practical relevance also. Then third one is that regression analysis is not used for the purpose of prediction, whereas correlation is not used for the purpose of prediction, whereas regression is used for the purpose of prediction. Then next, what do you mean by time series analysis? Time series analysis is also a statistical technique to know the trend values. Then what are the components of time series? They are cyclical variation, then seasonal variation, then secular trend, and next one irregular variation. Then next one, what is hypothesis? Hypothesis is a tentative assumption or presumption or a guess about the population. Then explain type 1 and type 2 errors. Type 1 and type 2 errors means accepting the null hypothesis when it is false, and rejecting the null hypothesis when it is true. That is type 1 and type 2 error. Then what is one-tailed and two-tailed test? It is also coming under hypothesis. Then explain about the applications of chi-square test. Chi-square test is one of the important non-parametric test. Here applications of chi-square test to know the test of independence, to know the homogeneity. So these are some of the applications. Then what is conditional probability and the defined probability? Probability is a chance of happening or non happening of an uncertain event. It is a number lying between 0 and 1. Then what do you mean by mutually exclusive events? It is also another important question. Mutually exclusive events means two events are said to be mutually exclusive if occurrence of one event
prevents the occurrence of another event. They are mutually exclusive. Now, what is random experiment and what is sample space? Random experiment is an experiment which is conducted continuously under a same condition. That is random experiment. And what is sample space? Sample space is the totality of all the sample elements in a random experiment. Then explain about the Bayes theorem. It is based on conditional probability. Then explain permutation and combination. Permutation is permutation means the number of different arrangements that can be formed by taking some or all items in a series. Permutation is equal to, that is NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. Then combination means the number of different groups that can be formed by taking some or all items in a series, that is NCR. NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Then next, what are the mathematical properties of normal distribution? So mathematical properties of normal distribution, it is a bell-shaped curve. Then the height of the normal curve is at the maximum at the mean point. Then there is only one maximum point in the normal curve which occurs at the mean. The next, the curve approaches nearer and nearer to the baseline, but it never touches the base axis or y-axis. Then next, since there is only one maximum point, the normal curve is a unimodal curve. Then the next one, the first and third quartiles are equidistant from the median, that is Q1 minus Q2 minus Q3. That is the distance from Q1 and Q2, and the distance from Q2 and Q3 are the same, that is equidistance. Then the normal distribution is a continuous probability distribution. Then the normal curve has an area property. So these are the some of the important mathematical properties of normal distribution. The next, what are the uses of Poisson distribution? Speed ആക്കാനുള്ള കാരണം ലെങ്ത് അധികമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. So listen me carefully. Then what are the uses of Poisson distribution? Poisson distribution is a probability distribution describing the probability of a discrete random variable, and it is developed by Simon Dennis Poisson. And its uses are, it is used in quality control to count the number of defects of an item, then in biology to count the number of bacteria, then in physics to count the number of particles emitted from a radioactive product, then in insurance problems to count the number of casualties, then the number of traffic arrivals such as trucks at terminals, aeroplanes at airport, ship at docks, etc. And to determine the number of defective products in a packet of an item, then to determine the number of deaths due to a particular disease in a particular locality, then the number of typing or printing mistake in a book or a page. So these are the some of the practical uses of a Poisson distribution. The next, what are the theoretical part ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സൈഡാണ്. പ്രോബ്ലം based on correlation, based on regression, based on Spearman rank correlation, and based on trend line, and problem based on binomial Poisson normal, and then problem based on permutation combination, etc. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോറിലേഷനാണ്. കോറിലേഷൻ്റെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ട് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ SKP, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് SKP. സോ SKPൻ്റെ ഫോർമുല മീൻസ് n sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy divided by root n sigma dx square minus sigma dx the whole square into root n sigma dy square minus sigma dy the whole square. ഇവിടെ എക്സ് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ്, ദെൻ ഇവിടെ dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ്. സോ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ്. ദെൻ dy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y മൈനസ് y ബാർ ആണ്. സോ y ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ y ബൈ എൻ ആണ്.
ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് കാൾപിയേഴ്സൺസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഓർ എസ്കേപ്പ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ ഡി എക്സ് വേണം, സിഗ്മ ഡി വൈ വേണം, സിഗ്മ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വേണം, സിഗ്മ ഡി വൈ സ്ക്വയർ വേണം, ദെൻ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ വേണം. സോ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൾപിയേഴ്സൺസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് റിഗ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ റിഗ്രഷൻ. റിഗ്രഷൻ്റെ മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റിഗ്രഷനിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മെയിനായിട്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആൻഡ് വൈ ഓൺ എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഓൺ വൈ ആൻഡ് വൈ ഓൺ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ദെൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇമാതിരിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ഏജും വൈഫ് ഏജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് റിഗ്രഷൻ. അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ. ദെൻ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ്, വൈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വൈ ബൈ എൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത് മറക്കാതിരിക്കാൻ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്. ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുന്നത് എക്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല, എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കണം. ന്യൂമറേറ്റർ ബി എക്സ് വൈക്കും ബി വൈ എക്സിനും സെയിം തന്നെയാണ്, അതായത് എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ തന്നെയാണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിലെ മാറ്റുള്ളൂ. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ബി എക്സ് വൈ ആകുമ്പോൾ എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആവും. ദെൻ അപ്പോൾ ബി വൈ എക്സ് ആകുമ്പോൾ എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആവും. അപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ. അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആകുമ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈ ബാർ മീൻസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ എൻ ആണ്, എക്സ് ബാർ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ്. ഇവിടെ ബി വൈ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ബി വൈ എക്സ് ആകുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ടിനും സെയിം തന്നെയാണ്, ബി എക്സ് വൈക്കും ബി വൈ എക്സിനും, അതായത് എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ തന്നെയാണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ. ബി വൈ എക്സ് ആകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. ബി വൈ എക്സ് ആകുമ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത്. ബി എക്സ് വൈ ആകുമ്പോൾ എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിഗ്രഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പിയേഴ്സ്മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷനാണ്. അതും രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, സെയിം റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തതും സെയിം റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ഞാനിവിടെ സെയിം റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എടുത്തത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യുക 1 ആണ്, 1 മൈനസ് 6 സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ദി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റാങ്ക്സ് ആണ്, എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ്, എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ സെയിം നമ്പർ ഒക്കേഴ്സ്, അതായത് സെയിം റാങ്ക് എത്ര തവണ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതാണ് എം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല 1 മൈനസ് 6 സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് കേസിലും സെയിം തന്നെയാണ്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസിലും. ന്യൂമറേറ്ററിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇതാണ് ഇവിടെ 1 മൈനസ് 6 സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ദി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എത്ര തവണയാണ് സെയിം റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് എം. അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പറും വെച്ച് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂവിനെ ക്യൂബ് എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്മ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനെ 12നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ ഫിഗർ 6 സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനെ 6നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ സമ്മിനെ n × n² - 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടിയ ഉത്തരം ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ 1 നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. 1 നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. ആ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ആൻസർ ആയിരിക്കും റാങ്ക് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ 1 - 6 sigma d² / n × n² - 1 ആണ്. ഇവിടെയും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ 1 നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ 1 നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് 6 sigma d² കണ്ടിട്ട് ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനെ n × n² - 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഉത്തരം 1 നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. അതാണ് റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ സ്മിയർസ്മാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദെൻ പെർമ്യൂട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോബ്ലം ഈ ടൈപ്പാണ്. എ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് 8 white balls and 4 red balls. 5 balls are drawn at random. What is the probability that 2 of them are red and 3 are white? ഈ മാതിരിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനിൽ ചോദിക്കാനില്ല. ഈ മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. NCR = n factorial / n - r factorial × r factorial. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബാഗിൽ 12 ബോളുണ്ട്. 8 + 4 12 ബോളുണ്ട്. ദെൻ ഈ 12 ബോളിൽ 5 ബോളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 12C5 ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ വെക്കുക. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 of them are red. ഈ 5 ബോൾസിൽ 2 റെഡും 3 വൈറ്റ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ 4 റെഡ് ബോൾ ഉണ്ട്. അതിൽ 2 റെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത 4C2 കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ 8 വൈറ്റ് ബോൾ ഉണ്ട്. അതിൽ 3 വൈറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത 8C3 കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കിട്ടും. അതായത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 12C5 ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ 4C2 കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് 4 റെഡ് ബോളിൽ നിന്ന് 2 റെഡ് ബോൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത. ദെൻ അതുപോലെ 8 വൈറ്റ് ബോളിൽ നിന്ന് 3 വൈറ്റ് ബോൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത 8C3. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 of them are red and 3 are white is equal to 4C2 × 8C3 / 12C5. അപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഇമാതിരിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ വേർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ബി അറേഞ്ച്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ദർ ആർ 11 ലെറ്റേഴ്സ്. ഈ 11 ലെറ്റേഴ്സിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ 2 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ 2 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെൻസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് അറേഞ്ചിങ് ദ വേർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11 factorial / 2 factorial × 2 factorial. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തതിനാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് ഈ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എത്ര തവണ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക. The next problem based on binomial distribution ആണ്. Binomial distribution അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ probability distribution describing the probability of a discrete random variable and it was developed by James Bernoulli. That's why this distribution is called binomial distribution. പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം, this distribution is describing the probability of 2 dichotomous events. 2 ജോഡി പെയേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ബൈനോമിയൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്ഡ് 6 times. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് 4 or more heads? അപ്പം തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ 2 ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ. അപ്പം തന്നെ അതറിയാം, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈ മാതിരിയുള്ള കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ബൈനോമിയൽ NCR P⁻r Q⁻n - r ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ട്രയൽ പെർഫോംഡ്. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ദ സക്സസ് ഒക്കേഴ്സ്. ദെൻ അതാണ് PQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P+Q ഓൾവേസ് 1 ആണ്. അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയറും ആഡ് ചെയ്തതിനാൽ 1 കിട്ടണം. അപ്പോൾ P തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Qൻ്റെ വാല്യൂ 1 - P ആണ്. ഇനി Q ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 - P ഇട്ടാൽ അതും കിട്ടും. അപ്പോൾ Pയും Qയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തതിനാൽ മൊത്തം പ്രോബിലിറ്റി 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 തവണയാണ് ടോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 4 അതിൽ കൂടുതലോ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോയിൻ ടോസിൻ്റെ കേസിൽ സക്സസും ഫെയിലിയറും കൂട്ടിയ 1 ആണ്. അതായത് Pയും 1/2 ആണ്. അതായത് ഒരു കോയിന് 2 ഫേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 1/2 ആണ്, ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 1/2 ആണ്. സോ Pയും Qയും 1/2 ആണ്. N 6 ആണ്.
അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ 4 ഹെഡ്സിൻ്റെ കാണാം. 64 ഇൻറ്റു 1/2 into 1/2 6 കാണാം. ദെൻ P(5) കാണാം. ദെൻ P(6) കാണാം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് 4 or more ഹെഡ്സ് കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇമാതിരി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് 20% of balls produced by a machine are defective, determine the probability that out of 4 balls chosen at random, 1 will be defective, 0 will be defective, at the most 2 defective, at least 2 balls will be defective. ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ്, നമ്പർ ഓഫ് പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, നമ്പർ ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, നമ്പർ ഓഫ് കാഷ്വാലിറ്റീസ്, ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്, നമ്പർ ഓഫ് പിന്നെ ടെലിഫോൺ കോൾസ് അറൈവ്സ്ഡ്, ഇമാതിരിയുള്ള റെയർ ഇവൻസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കണ്ടാൽ അത് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിൻ്റെ ഫോർമുല പിന്നെ e⁻λ⁴ ആണ്. സോ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മീനാണ്. ഇവിടെ ഓൺലി 1 പാരാമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലാംഡ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ബൈനോമിയലാണെങ്കിൽ എന്നും പിയും ഉണ്ട് പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ 1 ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത P(1) കാണാം. ദെൻ 0 ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത P(0) കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 2 വരെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം 2 വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ P(0) + P(1) + P(2) കണ്ടിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം 2എങ്കിലും ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി 1ൽ നിന്നും P(0)ഉം P(1)ഉം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി 1 എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. അതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ബോൾട്ട് വിൽ ബി ഡിഫക്റ്റീവ് എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമാതിരിയുള്ള ഫിറ്റിങ്, ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഫിറ്റിങ് ബൈനോമിയലും പോയ്സോണും. നോർമലിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഈ മാതിരിയാണ് വരിക. പിന്നെ XY. അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മീൻ വാല്യൂ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. പോയ്സോൺ ആകുമ്പോൾ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ X(F) ആണ് തരിക, Fx കാണാം, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണാം. സോ σfx/n കണ്ടാൽ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം P(0) കാണാം, പിന്നെ P(1), P(2), P(3) അങ്ങനെ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ ടോട്ടലിനോട് നമ്മൾ ആൻസറിൽ കിട്ടിയ ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് ഫിറ്റ് അല്ല. ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലമാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. സോ ഇത്രയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് ഫോർ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ എന്ന പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള തിയറിയും പ്രോബ്ലമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ആയാലും തിയറി ആയാലും ദീസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ടു യു ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം. പിന്നെ 2019 ഓൺവേർഡ്സിലെ കുട്ടികളെ സിലബസ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2019 ഓൺവേർഡ്സിലെ പുതിയ സിലബസിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണിത്. സോ എല്ലാവരും ഇത് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, ഇത് പഠിക്കുക, എക്സാമിന് പോവുക. സോ വിഷ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് ലക്ക് ടു ഓൾ. താങ്ക് യു.